میرا لال میرے سامنے جان کی بازی ہار رہا ہے، کہیں سے خون کے بندوبست کر لو۔ سردی میں بندہ باہر نہیں نکل سکتا ہے، وہ گرم بستر چھوڑنے پڑتے ہیں۔ میرے سٹیج پہ تشریف فرما ایڈی انڈسٹریل، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ جن سے ہم منسلک ہیں وہ آج ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں۔ اور ڈسٹرکٹ یوتھ آفس ایک تو جہاں پہ میں آج ایک ڈسٹرکٹ یوتھ آفس تو آج میزبانی کر رہا ہے، اور ایک ڈسٹرکٹ یوتھ آفس کی ہماری بہن، قابل احترام بہن، جنہوں نے جوش کے حوالے سے بھی بتایا، میں ان کو جواب دوں گا، لیکن میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے۔ اور میرے انتہائی قیمتی نوجوان ساتھی، میری بہنیں خاص کر کے بڑا سفر کر کے یہاں پر آئی ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ویلکم بھی کرتا ہوں۔ اہل دل اسے دل نہیں کہتے جو تڑپے نہ دوسروں کے لیے۔ میری بہن، یہ آپ نے کام مرجھائے ہوئے ہیں تو آج تھوڑا سا آپ کو لگا ایسا، لیکن کیا کریں، ایک ہفتہ پہلے میں کشمیر میں لائف لائن کے پروگرام میں مجھے بلایا، ان کے بھی 6 سال پورے ہوئے، اور جس دن 6 سال پورے ہوئے وہاں پہ پروگرام سے جایا ہوا ہے، اسی دن اتنے خوبصورت پھول جیسے بچے کی وہ جان نکلی ہے اللہ کے ہاں، وہ گیا۔ وہ یقین مانیے وہ پروگرام سارا کا سارا آہوں سسکیوں کے نام ہو گیا۔ بہن کیسے ہنسے یہ کیسے کھلے کہ آئے روز ایک ماں کہتی ہے میرا لفظ جگر جا رہا ہے۔ ہم تو رات کو جب ہم کہتے ہیں نا کہ سردی میں بندہ باہر نہیں نکل سکتا ہے، وہ گرم بستر چھوڑنے پڑتے ہیں، آواز آتی ہے کہ میرا لال میرے سامنے جان کی بازی ہار رہا ہے، کہیں سے خون کے بندوبست کر لو۔ بہرحال یہ جنگ ہے، اور آج کا دن یہ جو 6 سال کا ہے، اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ دیہات سے نکلا ہے، اور آپ تو مانسیرا کے ہیں، آپ کو بھی یہ فخر ہونا چاہیے، رشک آنا چاہیے کلبین پر کہ یہ دیہات سے نکلنے والی چنگاری آج اسمبلیوں میں انہوں نے اپنی آواز پہنچائی ہے۔ کہ جب ہم سندھ اسمبلی میں گئے تو سندھ اسمبلی کا حال بتائیں دوستو، 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے، کہا کہ آج دعاؤں کا دن ہے۔ ہم نے کہا یہاں پہ قانون سازیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ ہر ممبر اٹھ رہا ہے اور اپنے محلے والے، اپنے عزیز و قارب کا نام لے رہا ہے اور ان کو بشخوا رہا ہے۔ ایک مذہبی جماعت کے ایک MP اٹھا، اس نے تو پچھلے 2 سالوں میں جتنے لوگ مرے ان کا سب کا نام لیا۔ ہم نے کہا یار آپ کو قانون سازی کے لیے بھیجا تھا کہ یار قانون سازیاں کریں گے، لیکن انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو بخشوا دیا۔ میں نے کہا آپ تو مولانا کے بھی جو یہ امام مساجد ہیں ان کی جگہ پہ بھی آپ کو بھرتی کر دیا جائے۔ اب الیکشن کا سیزن بھی چل رہا ہے، میں اپنی جدوجہد کے اوپر بھی آ رہا ہوں کہ یہ اسمبلیوں تک پہنچائے۔ اسمبلیوں والوں نے ہمیں کہا ہے کہ یہ آپ لوگ جو لگے ہوئے ہو کہیں کے کزن میرج کے خلاف تو یہ نہیں جا رہی ہے۔ ہم نے کہا ایسا نہیں ہے۔ ایک وفاقی وزیر نے کہا، ہمارا اچھا خاصا مناظرہ ہوا اس سے، ہم نے کہا نہیں ایسا نہیں، کہا کہ جب تک آپ کو مذہبی طبقہ سپورٹ نہیں کرے گا اس وقت تک یہ قانون سازی نہیں بنے گی۔ ہم نے پاکستان کے اندر یہ پہلی تحریک تھی جو مذہبیوں کے پاس گئے، مفتیان کرام کے پاس گئے، ہم نے کہا مفتی صاحب انسانیت مر رہی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سکڑ رہی ہے، کیا یہ تھیلیسیمیا کے بچے اسی طرح پیدا ہوتے رہیں گے 10-10, 6-6, 8-8 سالوں کے لیے یہ دنیا میں آئیں گے؟ تو میرے بھائیوں، مفتی اکرام مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ نکاح سے پہلے دونوں کا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ضروری ہے۔ یہ کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے میرے کلبین۔ اور اسلامی نظریاتی کونسل کے
हमने कहा कि ये जरूरी है, उन्होंने माना हमारे मौक़िफ़ को। फिर हम असेंबली में गए, कौमी असेंबली के अंदर। आज इलेक्शन का सीजन है, ये जरूरी समझता हूं कि मैं उस चेहरे से पर्दा उठाऊं, साबका वजीर आजम और पिछली असेंबली का स्पीकर हमसे जब केस सुना, हमने कहा है कि ये तो आपके लिए तो आधे घंटे की मार है। हमें सुनने के बाद कहा जाता है कि इसमें हमें आप क्या दे रहे हो। इस पे भी हमसे कमीशनें मांगी गई, लेकिन अब कार्बियल ने फैसला किया कि इलेक्शन से पहले हम उम्मीदवारान से हलफ ले। वो हलफ क्या है? आजकल लोग डेरों के बाहर जाते हैं, खानीन के डेरों के बाहर, ये नवाबजादों के डेरों के बाहर, ये चौधरियों के डेरों के बाहर, कि इलेक्शन जीतने के बाद मेरी नौकरी कर देना, मेरी गली पक्की कर देना। लेकिन नहीं, मेरा नारा आज भी वही नारा है कि इंसानियत को बचाया जाए और इस थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान के हलफनामे पर दस्तखत किया जाए। आपको तब वोट दिया जाएगा, तब हम आपको एल समझेंगे। अगर आप नहीं करते साइन हलफनामे पे, तो याद रखना मेरे पास पूरे पाकिस्तान के सोशल एक्टिविस्ट हैं। फिर हम निकलेंगे और दिखाएंगे दुनिया को, हम कहेंगे भाई ये इंसानियत को नहीं समझते, इनका रास्ता रोका जाए। अब इंशाल्लाह जंग होगी और इसके लिए तमाम के तमाम सोशल एक्टिविस्ट मेरे पाकिस्तान भर के इंशाल्लाह वो तैयार हैं कि असेंबलियों में जाने वालों से पहले हलफनामे पे दस्तखत करेंगे इंशाल्लाह। और आज का दिन मैं किसका जिक्र करूं? अपना अपर दीर का। आज उनका यहां पे कोई रजाकार नहीं है, लेकिन अपर दीर वालों, मैं आज मानसेरा की सरजमीन से तुम्हें सलूट कर रहा हूं कि तुम्हारा काम, तुम्हारी ये दीवानगी इंसानियत के साथ, यकीन मानिए आपने दिलों पे राज करा है। गढ़ी हबीबुल्ला, हारीपुर, एबटाबाद, बड़ग्राम और करक, बनू, स्वाबी और मानसेरा, उगी, इन तमाम लिया, मंडी भावोदीन, खास करके लिया और मंडी भावोदीन ने जिस अंदाज से काम लिया, आप सबको मैं सलूट पेश करता हूं। और कम अज कम 1 मिनट के लिए इनके लिए क्लैपिंग की जाए। शुक्रिया। मैं ये जो आज ये दस्ता बैठा हुआ है स्टेज पे, मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये सोशल वर्कर को हमेशा कहा जाता है कि ये वैले लोग हैं, और ये सच पूछे तो ये जो वैले लोग हैं ना, इनसे बड़ा काम का कोई नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि मेरा फलां से खून का रिश्ता है। हाय माशरे, बच्चा पैदा होता है थैलेसीमिया का, तो उसको सबसे ज्यादा खून मेरा उसमें जाता है, मेरे सोशल एक्टिविस्ट का जाता है, मेरे ब्लड एक्टिविस्ट का जाता है, मेरे रजाकारों का जाता है। और तुम्हारा खून क्या खून होता है जिसकी कोई गवाही नहीं मिलती है, और वहां पे सारा का सारा खून मेरा है, फिर भी मेरा खून का रिश्ता नहीं बना यार। और याद रखना माशरे, तू तो तमाशागीर होता है, तेरे 8-8, 10-10 बंदे आसपास मरीज के खड़े होते हैं, वहां पे मेरा यही रजाकार जो हमसे खून की एहतियात दे रहा होता है। और अगर पूछने पे आए गिला नहीं करता हूं, शिकवा फिर भी नहीं करता हूं। आपके इतना सा पूछ लें कि यार आपका ब्लड ग्रुप क्या है, सोशल मीडिया पे पोस्टें कर देते हो कि ये इंक्वायरियां करते हैं, और इतना सस्ता खून नहीं है भाई। ये मेरे इन सोशल एक्टिविस्ट को मैंने इज्जत देनी है, और ये खून किसी की अमानत होती है। ये अमानत हम वहां पे देते हैं जहां पे अहल लोग हो, आगे जहां पे सदका लगे। इसी पैगाम के साथ
कि कलबियन आगे बढ़ना है, आपने राज करना है। और ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसने 6 साल सफर में अपनी बात देहातों से उठाकर असेंबलियों तक पहुंचाई हो। आप काबिल रश्क व सलाम।